खबरों के बुलेटिन के स्पॉन्सर ने रियल्टर गुरजतिंदर सिंह रंधावा। हर तरह की प्रॉपर्टी खरीदण ते वेचण लई तुसीं कॉल कर सकते हो। सत श्री अकाल, तुसीं देख रहे हो जी पंजाब मिल USA टीवी ते मैं सुरभि। खबरों के इस बुलेटिन च बहुत बहुत स्वागत। पेश आन देश विदेश दीआं कुछ खास ते चोनवीआं खबरां। भारतीय मूल दीआं टैक कंपनियां दा 20% H1B वीज़ा ते कब्जा। नवे साल मौके न्यूजीलैंड ने बदले वीज़ा रूल्स। डोनाल्ड ट्रंप ने सौ चुकन तो पहला व्हाइट हाउस दीआं नियुक्तियां दा कीता ऐलान। ट्रंप दे 100 चुक समागम दे विच अमरीकी दा झंडा अद्धा चुकिया रहेगा। संकट च घिरे कैनेडियन प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो। मेलानिया दे जीवन ते आधारित दस्तावेजी फिल्म Amazon प्राइम वीडियो ते होवेगी प्रसारित। हुण इन्हां खबरां दा विस्तार। इस दे नाल ही देश विदेश नाल जुड़ियां होईयां तमाम खबरां। H1B वीज़ा नूं लैके तेज होई बहस दरमियान पता लग्या कि अमेरिका वालों जारी किए गए H1B वीज़ा दा 20% भारतीय मूल दीआं टैक कंपनियां ने हासिल किया है। अमरीकी नागरिकता ते आवर्जन विभाग के आंकड़ियां के विश्लेषण के मुताबक अप्रैल-दसंबर 2024 के समय विच जारी किए गए कुल 1 लाख तो भी वध H1B वीज़ा विचों 24,767 वीज़ा भारतीय मूल दीआं कंपनियां नूं जारी किए गए। इन्हां विचों इन्फोसिस ने 8,140 लाभपात्रियों के नाल वाधा हासिल किया। TCS ने 5,274 ते HCL अमेरिका ने 2953 H1B वीज़ा हासिल किए। इन्फोसिस तो अगे सिर्फ अमेजन काम सर्विसेज LLC रही। अमेजन 9,265 वीज़ा दे नाल सिखर दे रही। कांगीजेट जिसकी स्थापना चेन्नई च हुई सी पर हुण इसका मुख्य दफ्तर न्यू जर्सी विच है। 6,321 वीज़ा दे नाल सूची तीजे स्थान ते है। टैक महिंद्रा नूं 1,199 वीज़ा मिले। उधर विप्रो इस बार 1634 H1 वीज़ा दे नाल पिछे रही। H1 वीज़ा गैर प्रवासी वीज़ा है जो अमेरिका विच काम करन वालियां कंपनियां नूं तकनीकी माहर दी जरूरत वाले कम्मां विच विदेशी कर्मचारियां नूं अस्थाई रूप विच नियुक्ति देण दी मंजूरी दिंदा है। भारतीय कंपनियां ने H1B का भरपूर लाभ चुकिया। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज TCS, इन्फोसिस, विप्रो ते HCL टेक्नोलॉजी वर्गियां प्रमुख कंपनियां लगातार इस वीज़े का लाभ लैंदियां रहियां हन पर इस वीज़ा के भविख नूं लैके चर्चावां शुरू हो गई हन। टेस्ला के CEO एलोन मस्क जिसकी कंपनी टेस्ला H1B वीज़ा की वरतों करती है, इसने इस वीज़े का हर कीमत ते समर्थन करने की वचनबद्धता जताई से पर बाद विच उन्होंने अपने रुख विच बदलाव लियाउंदियां मन्निया है कि इस प्रणाली विच वड्डे सुधार की लोड़ है। भारत ने देश के विद्यक संस्थानां विच उच्च सिक्ख्या हासिल करने दे इच्छुक अंतरराष्ट्रीय विद्यार्थियों लिए 2 विशेष श्रेणी के वीज़ा लॉन्च किए हैं। अधिकारियों ने कहा है कि गृह मंत्रालय ने स्टूडेंट वीज़ा ते स्टूडेंट एक्स वीज़ा की पेशकश की है। इसलिए बिनेकारां नूं सरकार वालों शुरू किए गए स्टडी इन इंडिया पोर्टल का इस्तेमाल करना होगा। SII पोर्टल ते रजिस्ट्रेशन पात्र विदेशी विद्यार्थी स्टूडेंट वीज़ा सहूलत का लाभ लै सकते हैं। उत्ते ही स्टूडेंट एक्स वीज़ा का लाभ लै सकते हैं। स्टूडेंट वीज़ा धारकां दे अशर्तां नूं दिता जाएगा। विद्यार्थियों नूं वीज़ा लई पोर्टल की वैबसाइट ते जाना पवेगा ते वखरा बिने करना होवेगा पर उन्हां दे बिने की प्रमाणिकता की जांच SII ID वालों की जाएगी। नवा साल चढ़दਿਆਂ ही न्यूजीलैंड ने वीज़ा नियमां विच तब्दीली का ऐलान किया है। असल विच न्यूजीलैंड ने इमीग्रेशन प्रक्रिया च सुधार करते हुए वीज़ा नियमां च अहम बदलाव किए हैं। इन्हां बदलावां का उद्देश्य कर्मचारियों और रोजगारदातावां लई काम के तजर्बे ते मापदंडां, तनख्वाह के समायोजन यानी कि सैलरी एडजस्टमेंट्स अते वीज़ा की म्याद यानी वीज़ा ड्यूरेशन विच समायोजन के नाल इमीग्रेशन प्रक्रिया नूं सरल बनाउणा है। न्यूजीलैंड सरकार ने प्रवासियों लई काम के तजर्बे के मापदंड नूं 3 तो घटा के 2 साल कर दिता है। इस कदम नाल हुनरमंद मजदूर न्यूजीलैंड विच आसानी नाल रोजगार लभ सकणगे। नवे नियम न्यूजीलैंड विच नौकरी के मौके लभ रहे भारतीय प्रवासियों की मदद करनगे। इस दे नाल ही न्यूजीलैंड ने हुण मौसमी कामियां लई भी 2 नवे रूट पेश किए हैं।
ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਮੌਸਮੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ 3 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਮਲਟੀ ਐਂਟਰੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਹੁਨਰ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਲਈ 7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸਿੰਗਲ ਐਂਟਰੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਰੂਟ ਸੀਜ਼ਨਲ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਦੇਸ਼ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਔਸਤ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੋਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ AEWV ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 55,844 ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਡਾਲਰ ਸਾਲਾਨਾ ਕਮਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੀਮਾ 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕਣ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸਟੈਂਡਰਡ ਵਰਗੀਕਰਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ANZSCO ਦੇ ਹੁਨਰ ਪੱਧਰ 4 ਜਾਂ 5 ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ 3 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵੀਜ਼ੇ ਵਾਲੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਮੇ ਜੋ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਹੁਨਰ ਪੱਧਰ 4 ਜਾਂ 5 ਲਈ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਦੀ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਬਿਨੇਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਅਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸਾਰੀ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨੂੰ 35% ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 15% ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਰੋਜ਼ਗਾਰਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿਖਲਾਈ ਮੋਡਿਊਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਅਪ੍ਰੈਲ 2025 ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ AEWV ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਕਦਮ ਵਿੱਚ ਵੈਲਿੰਗਟਨ ਨੇ ਪੋਸਟ ਸਟੱਡੀ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ PSWV ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਕਿ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਡਿਪਲੋਮਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਸਟਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੋਸਟ ਸਟੱਡੀ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਆਉਂਦੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ 20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਟੈਨਲੀ ਵੁਡਵਰਡ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਜਦਕਿ ਰੋਬਰਟ ਗੈਬਰੀਅਲ ਜੂਨੀਅਰ ਨੀਤੀ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਵਜੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ। ਨਿਕੋਲਸ ਐਫ ਲੂਨਾ ਰਣਨੀਤਿਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਆਫ ਸਟਾਫ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗੀ ਅਤੇ ਵਿਲੀਅਮ ਬਿਓ ਹੈਰਿਸਨ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਆਫ ਸਟਾਫ ਵਜੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਗੇ। ਸਟੈਨਲੀ ਵੁਡਵਰਡ ਜੂਨੀਅਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਜੇ ਟਰੰਪ ਦੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਵੁਡਵਰਡ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਚੀਫ ਆਫ ਸਟਾਫ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਵੁਡਵਰਡ ਇੱਕ ਮੰਨੇ ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਵੁਡਵਰਡ ਲਾ ਹੈ LP, ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਉੱਚ ਦਾਅ ਵਾਲੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਉੱਚ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਪਲ ਫੈਡਰਲ ਜਿਊਰੀ ਟ੍ਰਾਇਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੁਡਵਰਡ ਇੱਕ ਬਹੁਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਫਰਮ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਦੇ ਤਜਰਬੇ ਵਿੱਚ US ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਐਕਟ ਦੀ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਬਚਾਅ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਸੰਘੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਰੋਬਰਟ ਗੈਬਰੀਅਲ ਜੂਨੀਅਰ ਨੀਤੀ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਵਜੋਂ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣਗੇ। ਗੈਬਰੀਅਲ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਦਫ਼ਤਰ ਲਈ 2015 ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਟਰੰਪ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵਜੋਂ ਟਰੰਪ ਟਾਵਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਗੈਬਰੀਅਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਕ ਵਜੋਂ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਵਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗੈਬਰੀਅਲ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸੇਵ ਅਮਰੀਕਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ
PAC ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਮਾਰੇ-ਲਾਗੋ ਸਿਆਸੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਗੈਬਰੀਅਲ ਪਾਮ ਬੀਚ ਵਿੱਚ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸੀ। ਗੈਬਰੀਅਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫੌਕਸ ਨਿਊਜ਼ ਦ ਇਨ ਗ੍ਰੈਹਮ ਐਂਗਲ ਤੇ ਇੱਕ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਿਕੋਲਸ ਐਫ ਲੂਨਾ ਰਣਨੀਤਿਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਆਫ ਸਟਾਫ ਵਜੋਂ ਚੀਫ ਆਫ ਸਟਾਫ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੂਨਾ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਤ, ਅਨੁਭਵੀ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਵੈਂਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਯੋਧਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਹਾਇਕ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਓਵਲ ਆਫਿਸ ਸੰਚਾਲਨ ਸਭ ਤੋਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੁਣੇ JD ਵੈਂਸ ਲਈ ਸੰਚਾਲਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾਯੋਗ ਤੌਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੀਨੀਅਰ ਭੂਮਿਕਾ ਵਿੱਚ ਲੂਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ ਕਿ ਬਾਹਰੀ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਮੈਸੇਜਿੰਗ, ਆਊਟਰੀਚ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਥੋੜੇ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਨੀਤੀ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਅਤੇ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਜਨਤਕ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਟੀਮ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਵਿਲੀਅਮ ਬਿਊ ਹੈਰਿਸਨ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਅਤੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਚੀਫ ਆਫ ਸਟਾਫ ਵਜੋਂ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣਗੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੰਚ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ। ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਟਰੰਪ ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣਗੇ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਝੰਡਾ ਅੱਧਾ ਝੁਕਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਬਾਈਡਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਅਤੇ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਿਮੀ ਕਾਰਟਰ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਸ਼ੋਕ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਗ ਦਿਵਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਝੰਡਾ ਅੱਧਾ ਝੁਕਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਉਧਰ ਹੀ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਮਾਣ ਦੇਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ਵੱਲੋਂ ਸਹਿਮਤ ਹੈ। ਸੋ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਚਾਲ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਸ ਦੀ ਚਾਲ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹੁੰ-ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਮਰੀਕੀ ਮਾਣ ਅਤੇ ਰਵਾਇਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਮੌਕੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਤੀਸਪਰਧਾ ਆਪਣੀ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ਤੇ ਹੈ। ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਹੀ ਮਾਈਕ ਜੌਨਸਨ ਇਸ ਸਭ ਵਿਚਕਾਰ ਟਰੰਪ ਨੇ ਮਾਈਕ ਜੌਨਸਨ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੀਕਰ ਬਣਨ ਤੇ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਹੀ ਅਤੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕਿਹਾ। ਦਰਅਸਲ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਟਰੁਥ ਤੇ ਲਿਖਿਆ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਸ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਹੁੰ-ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਝੁਕਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮਹਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਇੱਕ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਝੰਡਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅੱਧਾ ਝੁਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਲਚਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਬਾਈਡਨ ਦੇ ਸੋਗ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਦੀ ਤਾਜਪੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮੰਚ ਤੇ ਹੋਰ ਭਾਰੀ ਹੋਣਗੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਵਜੋਂ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਲਿਬਰਲ ਕਾਕਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਟਰੂਡੋ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇਤਾ ਵਜੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਅਗਲੇ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਗਲੋਬ ਐਂਡ ਮੇਲ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਇਹ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਟਰੂਡੋ ਕਦੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਕਸ ਦੀ ਬੈਠਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰੂਡੋ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਅਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਟਰੂਡੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨੇਤਾ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਣ ਤੱਕ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਪਾਰਟੀ ਨੇਤਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਨਾਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਜੇਤੂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। 16 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਕ੍ਰਿਸਟੀਆ ਫਰੀਲੈਂਡ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਪਤਨੀ ਮੇਲਾਨੀਆ ਟਰੰਪ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮ OTT ਪਲੇਟਫਾਰਮ Amazon ਪ੍ਰਾਈਮ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। Amazon ਪ੍ਰਾਈਮ ਵੀਡੀਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰੈਟ ਰੈਟਨਰ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ 'ਚ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਲਾਨੀਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਣਪਛਾਤੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਕੰਜੈਸ਼ਨ ਚਾਰਜ यानी एंट्री टैक्स लागू कर दिता गया है। इस दे तहत एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, टाइम स्क्वेयर, वॉल स्ट्रीट वर्गे ज़्यादा भीड़ भड़के वाले इलाकों 'ਚ वाहनों ਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਤੇ ਫੀਸ ਲੱਗੇਗੀ। ਕਾਰ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ੀ ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ $9 ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਤੇ $2.25 ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 5 ਤੋਂ 10% ਤੱਕ ਘਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਵੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਕੰਜੈਸ਼ਨ ਚਾਰਜਿੰਗ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 2023 ਵਿੱਚ ਨਿਊਯਾਰਕ ਰਾਜ ਦੀ ਗਵਰਨਰ ਕੈਥੀ ਹੋਚੂਲ ਦੁਆਰਾ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਡਾਟਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਫਰਮ INRIX ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੀੜ ਭੜੱਕਾ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੱਧ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਬਰਫੀਲੇ ਤੂਫਾਨ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਵੈਦਰ ਸਰਵਿਸ ਨੇ ਕਨਸਾਸ ਅਤੇ ਮਿਸੌਰੀ ਤੋਂ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਤੱਕ ਬਰਫੀਲੇ ਤੂਫਾਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਸੇਵਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੈਂਟਕੀ, ਮੈਰੀਲੈਂਡ, ਸੈਂਟਰਲ ਇਲੀਨੋਇਸ, ਵਰਜੀਨੀਆ, ਇੰਡੀਆਨਾ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ, ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿੱਗਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਖਤਰਨਾਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਨਸਾਸ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆਨਾ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇੰਡੀਆਨਾ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰਰਾਜੀ 64 ਅਤੇ US ਰੂਟ 41 ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਫ਼ ਨਾਲ ਢਕੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇੰਡੀਆਨਾ ਰਾਜ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ 2/3 ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਖਤਰਨਾਕ ਹੱਡ-ਚੀਰਵੀਂ ਠੰਡ ਪਵੇਗੀ ਅਤੇ ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਵਰਜੀਨੀਆ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਤੂਫਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੌਸਮ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਅਨਾਪੋਲਿਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 20 ਤੋਂ 30 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਤੱਕ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਬਾਲਟਿਮੋਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਇਟਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੋਰਜੀਆ ਮੈਲੋਨੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਾਰੇ-ਲਾਗੋ ਕਲੱਬ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਲੋਨੀ ਅਰਜਨਟੀਨਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੇਵੀਅਰ ਮਾਈਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹੈ, ਜੋ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰੇ-ਲਾਗੋ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਨੇਤਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਅਤੇ ਹੰਗਾਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਕਟਰ ਔਰਬਨ ਨੇ ਵੀ ਚੁਣੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਫਲੋਰੀਡਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ। ਟਰੰਪ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰੂੜੀਵਾਦੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮ ਦੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਗ੍ਰੈਂਡ ਬਾਲਰੂਮ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਪਰਤਿਆ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਮੈਲੋਨੀ ਦੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਰੋਮਾਂਚਕ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਔਰਤ ਇਟਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹਾਂ। ਉਸਨੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚੁਣੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਮੈਲੋਨੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ, ਫਲੋਰੀਡਾ ਦੇ ਸੈਨੇਟਰ ਮਾਰਕੋ ਰੂਬੀਓ, ਫਲੋਰੀਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਮਾਈਕ ਵਾਲਸ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਲਈ ਅਤੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਸਕਾਟ ਬੇਸੈਂਟ ਨਾਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਦੀ ਸਕਰੀਨਿੰਗ ਦੇਖੀ। ਮੈਲੋਨੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਤਹਿਰਾਨ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਤਾਲਵੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਲਾ ਨੂੰ ਇਰਾਨੀ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਪੋਰਬੰਦਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਗਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਕੋਸਟ ਗਾਰਡ ਦਾ ALH ਧਰੁਵ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਰੂਟੀਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਉਡਾਨ ਦੌਰਾਨ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ 'ਚ 3 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ 'ਚ ਟੇਕ ਆਫ ਦੌਰਾਨ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਆ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।
ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਉਲਝ ਪੈਣਾ ਅਤੇ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕਰਨਾ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਆਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਯੂਨਾਈਟਿਡ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਦੇ ਇੱਕ ਯਾਤਰੀ ਨੇ ਉਡਾਨ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਯਾਤਰੀ ਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀ ਯਾਤਰੀ ਤੇ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਦੀ ਫਲਾਈਟ UA189 ਚ ਵਾਪਰੀ ਜੋ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਮਨੀਲਾ ਫਿਲੀਪੀਨਸ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਪੋਸਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਜੈਰੋਮ ਗੁਟੇਰਸ ਜੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 4 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਗੁਟੇਰਸ ਦੀ ਮਤਰੇਈ ਧੀ ਨਿਕੋਲ ਕਾਰਨੇਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਯਾਤਰੀ ਅਚਾਨਕ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਗੁਟੇਰਸ ਤੋਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਗੁਟੇਰਸ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਬੈਲਟ ਪਹਿਨੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅਚਾਨਕ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਉਸ ਤੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਸੀ। ਨਿਕੋਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਟੇਰਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 8 ਘੰਟੇ ਆਪਣੇ ਗਿੱਲੇ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਦੇ ਚਾਲਕ ਦਲ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਗੁਟੇਰਸ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਟਕਰਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀ ਹਿੰਸਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਨਿਕੋਲ ਨੇ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਦੇ ਇਸ ਰਵੱਈਏ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲੋਂ 에ਅਰਲਾਈਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਗੁਟੇਰਸ ਦੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰੇ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਯੂਨਾਈਟਿਡ 에ਅਰਲਾਈਨਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 28 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਾਤਰੀ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨੀਲਾ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। रूस ਅਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚਾਲੇ ਜੰਗ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੰਗ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਖਤਰਨਾਕ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੈਦੀਮੀਰ ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨੇ ਰੂਸ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕੀਵ ਤੇ 103 ਡਰੋਨ ਅਤੇ 600 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰੋਨ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਾਸਕੋ ਨੇ ਕਈ ਗਾਈਡਡ ਏਰੀਅਲ ਬੰਬਾਂ ਅਤੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ 50,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਆਸਮਾਨ ਨੂੰ ਰੂਸੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਡਰੋਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਐਕਸ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ 103 ਸ਼ਾਹਿਦ ਡਰੋਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 8,755 ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਿੱਸੇ ਸਨ। ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਰੂਸ ਨੇ 630 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਮਲਾਵਰ ਡਰੋਨ, ਲਗਭਗ 740 ਗਾਈਡਡ ਏਰੀਅਲ ਬੰਬ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 50 ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 50,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸੇ ਸਨ ਜੋ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ। ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਰੂਸ ਅਜੇ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਸਾਜ਼ੋ ਸਮਾਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ੈਲੈਂਸਕੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ, ਹਵਾਈ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲਾ CEO ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ 17,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਪੈਕੇਜ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ 48 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਹ ਆਮਦਨ ਕਈ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੰਸਥਾਪਕ ਤੇ ਸਾਬਕਾ CEO ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। ਕਰੋੜਾਂ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜਿਸਟ ਹੈ ਜੋ ਕੁਆਂਟਮਸਕੇਪ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਤੇ ਸਾਬਕਾ CEO ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੁਆਂਟਮਸਕੇਪ ਇੱਕ ਬੈਟਰੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਸੋਲਿਡ ਸਟੇਟ ਬੈਟਰੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਸਟੈਨਫੋਰਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਰਵਰਡ ਸਕੂਲ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਰਕਲੇ ਤੋਂ MBA ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੱਲ ਵਧਿਆ। ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੁਆਂਟਮਸਕੇਪ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਬੈਟਰੀਆਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜੋ ਵਧੇਰੇ ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਸੋਲਿਡ ਸਟੇਟ ਬੈਟਰੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਰਵਾਇਤੀ ਲਿਥੀਅਮ
ਆਇਨ ਬੈਟਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇਜ਼ ਚਾਰਜਿੰਗ, ਲੰਬੀ ਰੇਂਜ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਗੇਮ ਚੇਂਜਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਆਂਟਮਸਕੇਪ ਨੇ 2012 ਵਿੱਚ ਵੋਕਸਵੈਗਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਿਕ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਕੁਆਂਟਮਸਕੇਪ ਵਿੱਚ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ। 2020 ਵਿੱਚ ਕੁਆਂਟਮਸਕੇਪ ਨੂੰ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ NYSE ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਤੇ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਹੋਰ ਅਪਡੇਟਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਮਿਲ USA TV ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।